ప్రైజ్ లార్డ్, గ్రీటింగ్స్ ఇన్ జీసస్ నేమ్. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. మరి ఈ యొక్క సాయంకాల సమయంలో మన దేవుని ఆరాధించుకున్నామండి. Jeremiah 20:13 says, what is wonderful is to praise God. Amen. God is good and He has done so many miracles in our lives. It's an opportunity for us to glorify Him, to come together as a body of Christ, to lift Him up as a banner in the sky. So దయచేసి మనమందరం కూడా ఈ యొక్క సాయంకాల సమయంలో మరి ఈ యొక్క ఆరంభించుకుంటగా మనం స్తుతి గానాలతో మన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన మధ్య ఆహ్వానిస్తూ మనం ప్రార్థనలో ముందుకు వెళ్తామండి. నా రిక్వెస్ట్ సిస్టర్ సంధ్య ప్లీజ్ కమ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ లీడ్ us in prayer. దయచేసి మనమందరం కూడా కళ్ళు తీసుకొని మరి దేవుని నామములో మనమందరం కూడా ఏకీభవిస్తూ మనం ప్రార్థన చేసుకుంటాం. Gracious Heavenly Father, I thank you and glorify you for giving us this time now. We come to you by presence, Lord Savior. Thank you, Father, for protecting us throughout this week, Lord Father, throughout the last week, Lord, helping us in each and everything that we do, Lord Father. We thank you, we glorify you for this time that you have given us today, Lord Father. As we have gathered here, Savior, we believe that your presence will be there in the midst of us, Lord, according to thy word, Lord. I thank you and glorify you, Savior. Father, as we start our service today, Lord Father, please be with us. Let your Holy Spirit pour upon each and every one of us, Lord Savior. Let your Holy Spirit pour upon this place, Lord Father. You be there in the midst of us, Lord. Touch each and every one of us. Talk to us, Lord Father. You know our hearts, you know what we need, Lord Savior. Yes. Bless us and guide us, Lord Father, each and every one of us. I thank you and glorify you, Lord Father. You are the Lord of Lords and the King of the Kings. We thank you and glorify you. Father, give us the ears to hear thy word, Lord Savior. Father, bless the worship team, Lord Savior, as they worship you, Lord Father, and let each and every one of us worship you with our whole heart and whole soul and whole mind, Lord Father. Father, bless Pastor also, Savior, bless him and protect him, giving double portion of anointing as he leads us in the word, Lord Savior. Give each and every one of us the ears to hear thy word and walk according to it, Lord Savior. The rest of the time I'm coming into your hands, Lord Savior. Those who are yet to come, Lord Savior, please bring them early, Lord Father, so that all of us may together praise you and worship you, Lord. I thank you and glorify you, Lord Father, and I ask all these things in the name of our Lord and Savior Jesus. Amen. Praise you, Jesus. Stu
అన్ని వేళల్లో అన్ని సమయంలో ఆయన స్థుతించుకోవడం ఆరాధించుకోవడం కలిసి స్థుతిస్తాం. Bye.
మనం ఆరాధనలో ముందుకు వెళ్తుండగా మీరందరూ కూర్చోవాలని ఇప్పుడు మనం పాడుకునే నెక్స్ట్ పాట అండి. నాకు తెలిసి ఇక్కడ అందరికి వచ్చాం. సో అందరం కూడా ఒట్టిగానే కూర్చోకుండా ఒట్టిగానే ఒక క్యాజువల్గా పాడకుండా చెప్పట ముందు దేవుని ఆరాధిస్తూ మనం పాడతాం. ఆమె Santidad
శ్రేష్టమైన ప్రార్థనతో మాకు నేర్పించడానికి వచ్చున్నాము. తర్వాత పాట మాత్రమే వచ్చేసి అందరూ లేచి నిల్చున్నారు. కీర్తన 116వ అధ్యాయంలో మరి 3వ అధ్యాయాన్ని ఒక చిన్న వచనం నేర్చుకున్నాను. కావున నా జీవిత కాలం అంతయు నేను ఆయనకి మొదలుపెట్టుకున్నాను. ఈ వాక్యంలో మరి ఏంటంటే జీవితకాలం అంతా కూడా మరి ఆయన మొదలుపెట్టుకు ఆయన కీర్తిస్తూ స్థుతించాలని మరి కీర్తన గ్రంథంలో నిజంగా మన జీవితం అంతా కూడా మరి ఆయన సన్నిధానంలో స్థుతిస్తూ ఆయన కీర్తిస్తూ ఉండేటంటే అంతకన్నా గొప్ప వాక్యం మన జీవితంలో లేదు. సాయంకాల సమయంలో మనందరూ మన హృదయాలు సిద్ధపరిచి ఆయన ఆరాధిస్తాం. హల్లెలూయా. We praise you, Jesus. Semadu
హత్తుకున్నావు యేసు నీవే నీవే యేసు నీవే నా ఆనందము నా జీవిత కాలం నేను కీర్తించిన చాలునా నా సమస్త సంపద నీకిచ్చిన చాలునా యేసు నీవు వేలులకై నీ బదులుగా నేనెందుకు నా దేహమే యాగముగా అర్పించిన చాలునా నా జీవిత కాలమంతా Can you all just give our hearts to Jesus? అందరూ కూడా కనెక్షన్ నా సంపద సమస్త సంపద ఇచ్చిన చాలునా అర్పించిన చాలునా అని ఈ యొక్క మరి పాటలో రాయబడింది. దానికంటే ముందు దేవుడు మన హృదయాలను పెట్టినాడు. సమయం దయచేసి కొన్ని క్షణాలు కళ్ళు మూసుకొని ప్రభువా నా హృదయాన్ని నేను కనిపిస్తున్నాను. ప్రభు నా సమస్తాన్ని నీకు అప్పగిస్తున్నాను. ప్రభా కొన్ని క్షణాలు దేవాలయంలో నా ఆనందిద్దాం. ప్రభా మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను. దేవాది దేవా రాజులకు రాజులు నాకు ప్రభువు ప్రభు ఎవరావు ప్రభు మా నీతి సూర్యుడా మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను. సంఘం కొన్ని క్షణాలు దేవుడు స్తుతి ప్రార్థన చేసి దేవుడు కనపరుస్తాం. అందరం ప్రభా నువ్వు చేసిన మేలులకు స్తుతిస్తున్నావు ప్రభా, గనపరుస్తున్నావు ప్రభా. నా భార్యమంత ప్రభా ప్రతి కీడు నుంచి కాపాడిన దేవుడు ప్రభు. ఎవరి కాలంలో తొట్టిలకుండా ప్రభా నన్ను కాపాడుతున్న దేవా నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభా. ఎన్నో శ్రమలు ఉన్నప్పటికీ ప్రభా, ఎన్నో కష్టకాల సమయంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రభా మీరు మమ్మల్ని నడిపిస్తున్నందుకు మీకే వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభా. దయచేసి అందరూ కొన్ని క్షణాలు స్తుతి ప్రార్థన చేస్తూ సంఘం అందరూ కూడా ఈ యొక్క స్వరాన్ని దేవుడు దేవుడు కనపరచండి. మీరు ఎంత ప్రేమిస్తున్నారో దేవుడు ఈ యొక్క సాయంకాల సమయంలో తెలియచేయండి. దేవుడు మన మధ్యలో ఉన్నాడు. కన్నీటి రాత్రులలో సంతోష హృదయాలలో సమస్త సమయంలో మీరు మా తోడుని నడిపించడానికి వందనాలు స్తోత్రాలు చేస్తున్నాం. అల్ఫా ఒమేగా అయిన దేవా మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చేస్తున్నాం. మీ యొక్క పరిశుద్ధాత్మతో మమ్మల్ని అభిషేకించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. సంగమా we want you to just connect with Jesus this evening. Hallelujah. Hallelujah. కొన్ని ప్రార్థన అంశాల్లో మనం బతుకు వెళ్దామండి.
మరి లాస్ట్ వీక్ మన ప్రేయర్ టీంలో ఉన్న బ్రదర్ రాజేష్ గారు వారి యొక్క తండ్రిని వారు కోల్పోయారు. వారి నిమిత్తం మనం ప్రార్థన చేయాలి. ప్రేయర్ టీమ్ లో బ్రదర్ రాజేష్ he continuously he joins the morning prayers. His father has passed away last week and we have to pray for the Bedick family. ఆ యొక్క మరి కుటుంబం నిమిత్తం మనం ప్రార్థన చేయాలి. అదేవిధంగా మరి ఎంతోమంది కుటుంబాలు మరి కష్టకాల సమయంలో వెళ్తున్నాయి. మరి ఆర్థికంగా కూడా మరి వాళ్ళు చాలా క్షీణించిపోయారు. మరి కుటుంబంలో యవనస్తుల గురించి అదేవిధంగా ఉద్యోగాల గురించి ఎంతోమంది మెనీ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ త్రూ డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్స్. We will just uphold. Only God can do a miracle. Amen. Only God can do a miracle. I request Sister Suvarna to please come forward and lead us in a time of prayer. Dayachesi, you believe that God is going to do a miracle? Yes? నేను నమ్ముతున్నాను. దయచేసి మన మందిరం కూడా మరి ఈ యొక్క ప్రార్థన అంశాలు అన్నీ కూడా మనం నమ్ముతూ దేవునికి సమర్పిద్దామని సిస్టర్స్. మరి రాజేశ్వరి ఎందుకంటే ఇచ్చిన వేసిన ఫ్యామిలీ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఇచ్చిన వేసారు. వాళ్ళు చేసే ప్రతి పనిలో మీరు నడిపించండి వేసిన ఎప్పుడైతే మీరు నడిపించినట్టు అంటే గైడ్ చేయండి వాళ్ళ గురించి వాక్యం తీర్చండి వేసారు. మాకైతే తెలియదు సంస్థ మీద దేవుడు వేసేవారు వాక్యం తీర్చండి వేసిన స్తోత్రం వేసేస్తూ ఫ్యామిలీ పండుగ సమయం బట్టి పే చేసుకుంటారు. సమయంలో ప్రతి ఫ్యామిలీని ముఖ్యంగా మీ హస్తాలతో భద్రపరచడం జాబ్స్ గురించి ఎదురు చూసుకుని వాళ్ళకి మంచి జాబ్స్ పరీక్షలు వేసి ఎక్కడెక్కడ దాచిపెట్టినామో మరి జాబ్స్ని వాళ్ళకి పరీక్షలు కలుగుతున్నారు. చదువుకున్న చదువు ఉద్యోగంతో కలిగి పాస్ అయిపోయి చదువుకుంటే మంచి జ్ఞానాన్ని మంచి తెలివిని వీళ్ళకి పరీక్ష వెళ్తుంది. మంచి ఆరోగ్యాన్ని వీళ్ళకి పరీక్ష వేసేస్తూ మరి ఫైనాన్షియల్ పరంగా చాలామంది ఇబ్బందులు కూడా అవుతున్నాయి సార్. ఫైనాన్షియల్ పరంగా మరి వాళ్ళు దీవించిన వేసి ఆశీర్వదించినట్లయితే మరి ఈ సంధి కూడా సాక్షులుగా ఉంచినట్టు ఉండాల్సిందని దయచేయండి. ప్రతి ఫ్యామిలీ సార్ ఎవరైతే అనారోగ్యంలో ఉన్నారో వాళ్ళని స్వస్థపరచండి సార్. ఇలాంటి బలహీనత లేకుండా వాళ్ళు తీసివేయడానికి స్వస్థపరచడం మంచి ఆరోగ్యాన్ని శక్తిని బలాన్ని దయచేయండి సార్. అవుతుంది అనేక మంది ఆత్మకూడదు మంచి ఆలోచన దయచేయండి సార్. స్తోత్రం వేసి అవుతుంది మాకు మరి నూతన స్థలాన్ని చర్చ్ కోసం దయచేయండి సార్. ఈ బాధలోకి మరి పెంచుకున్నాం తండ్రి మాకు నూతన స్థలాన్ని మాకు దయచేయండి సార్. స్తోత్రం వేసి అలాంటి ఒకరికి స్తోత్రం తండ్రి మరి వచ్చిన ప్రతి బిడ్డని చేతుల్లో పిలుస్తున్నాను సార్. ఎవరైతే రాలేకపోయినారో వాళ్ళని క్షమించారు. వచ్చిన ప్రతి బిడ్డని చేతుల్లో పిలిస్తే ఇచ్చిన కార్యాన్ని బాధలు చేర్చుకోమని అడిగి వేడుకుంటాం మా తండ్రి. Thank you, Sister Suvarna. Let's move to the announcements. దయచేసి అందరూ కూర్చోండి. థ్యాంక్ యూ. సో ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ అనౌన్స్మెంట్, మన సంఘం ఇక్కడ టైం ఏంటండి? అట్ వాట్ టైం విల్ బీ మీటింగ్ హియర్? 6 o'clock, 5:30, 5:30. థ్యాంక్ యూ. సో ప్రతి ఆదివారం మనం ఇక్కడ సాయంత్రం 5:30 గంటలకి కూర్చుంటాము. దయచేసి అందరూ కుటుంబ సహితంగా కావాలని ప్రార్థన. అండ్ ఎవరన్నా కొత్త వాళ్ళు వస్తే దయచేసి చేంజ్ చెప్పండి. సో దట్ కెన్ వెల్కమ్ యూ. ఎవరైతే కొత్తగా ఈ నూతన సంవత్సరం ఎవరైతే వచ్చారో వాళ్ళందరికీ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్, బిలేటెడ్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. థ్యాంక్ యూ బ్రదర్, థ్యాంక్ యూ సిస్టర్స్. మనం స్త్రీల కూడిక ఉమెన్స్ మీటింగ్ ఎవ్రీ వెన్స్డే 9 PM సిస్టర్ జ్యోత్స్న గారు లీడ్ చేస్తారు. సో దయచేసి స్త్రీలందరూ మీరు కొంచెం టైం తీసుకొని ఉమెన్స్ మీట్ అటెండ్ అవ్వాలని మనకి. అలానే
యూత్ మీటింగ్ వచ్చేసి ఎవ్రీ సాటర్డే 8 to 9. దయచేసి యూత్ యూత్ ఇంకా నేను ఇంకా యూత్ అనుకునే వాళ్ళు కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు. మన సిస్టర్ సువర్ణ లీడ్ చేస్తారు. సో దయచేసి యూత్ మీటింగ్లో కూడా పార్టిసిపేట్ చేయాలని ప్రార్థన. ఇంకా మనకు ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్స్ అనేది స్టార్ట్ అయ్యింది. ఫ్రమ్ ఎస్టర్డే ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్స్ స్టార్టెడ్. 21 days ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్ ఉంటుంది. సో దయచేసి అందరూ కూడా ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్లో జాయిన్ అవ్వాలని చెప్పేసి కోరిక మనవి. ఫిజికల్గా మీట్ అవ్వకపోయినా సరే ఎవరి ఇంట్లో వాళ్ళు ఎవరి స్థలాలలో వాళ్ళకి ప్రార్థన చేయండి. మీరు ప్రార్థన చేస్తున్న మీరు ఫాస్టింగ్ ఉన్నప్పుడు ఒక మెసేజ్ డ్రాప్ చేయండి, మేము ఫాస్టింగ్ ఉంటున్నామని చెప్పేసి. సో దట్ అందరం కలిసి కూడా ఒక ఏకాత్మగా మనం ప్రార్థన చేసి మనము ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్లో మనం గడపాలని చెప్పేసి ఇది ఒక మనది. ఇది దేవుడు చేసిన కార్యం ఇది చిన్నదైన పెద్దదైనా ఇట్ ఈస్ గాడ్స్ వర్క్. అండ్ దేవుడు మన పట్ల చేసిన కృప అని మనము అందరికీ చెప్తున్నాము. దట్స్ నథింగ్ నా టెస్టిమనీ. సో ఇంకెవరైనా ఉంటే దయచేసి ముందుకు వచ్చి దేవుని మహిమపరచాలని నా కోరిక. సో లెట్స్ మూవ్ టు ది వర్డ్. ఐ రిక్వెస్ట్ పాస్టర్ సూర్య to share the word. Amen. I will share a testimony, then I will go to the word. Thank you so much. Last few months back, we have done a ministry in Mantur. We have done a ministry in Mantur, Sadashivpetlo. మరి ఇక్కడి నుంచి ఒక బృందం వెళ్ళడం జరిగింది. అండ్ అమేజింగ్, వీ హ్యాడ్ డన్ అ గ్రేట్ మినిస్ట్రీ దే. ఆ యొక్క పాస్టర్ గారిని నేను కలుసుకోవడం జరిగింది లాస్ట్ వీక్లో సదాశివపేటలో. అండ్ మరి ఆ యొక్క పాస్టర్ గారు ఒక ఎలాంటి ప్రాంతంలో పరిచయం చేస్తున్నారంటే చర్చ్కి రూఫ్ కూడా లేదన్నమాట. సో మేము 2-3 times అక్కడికి ఇది సెకండ్ టైం అనమాట వెళ్ళడము. మేము ఇంతకుముందు వెళ్ళినప్పుడు మొత్తం వర్షాకాలంలో పడుతున్నప్పటికీ కూడా ఆ మట్టిలో ఆ యొక్క బురదలో ప్రజలు కూర్చొని దేవుని ఆరాధించారు, గణపరిచారు. మరి ఆఫ్టర్ 2-3 years మేము వెళ్ళడం జరిగింది. మరి అక్కడ మార్నింగ్ మండే రిట్రీట్ అట్లా చేయడం జరిగింది. సో మాస్టర్ వాస్ లుకింగ్ అంటే షెడ్కి డబ్బులు లేవు, స్లాబ్ ఇవ్వాలని ఎన్నో రోజుల నుంచి ప్రయాసపడుతున్నారనమాట. సో మేము ఎప్పుడైతే వెళ్ళామో అక్కడికి, దాని తర్వాత దేవుడు ఆ యొక్క ప్లేస్ని ఎంత ఆశీర్వదించారంటే మాస్టర్ గారు చెప్పారనమాట. మాస్టర్ గారు మీరు మినిస్టర్ అక్కడ వచ్చి పరిచయం చేసిన తర్వాత నా దగ్గర 30,000 ఉంటే ఆ బిడ్డకి 30,000 ఇచ్చాను. పాస్టర్ గారే 30,000 ఇస్తున్నారని ఒక అబ్బాయి 1 lakh ఇచ్చాడంట. దాని తర్వాత ఒక వాళ్ళ యొక్క రిలేటివ్కి ఉద్యోగం వచ్చిన తర్వాత షీ గేవ్ 40,000 ఎక్సెన్స్. సో అట్లా హీ వాజ్ ఏబుల్ టు రేస్ 3 lakhs అమౌంట్ అండ్ హీ గేవ్ టు ద బిల్డర్. నేను అంటే ఈ యొక్క సాక్ష్యం ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఎక్కడైతే దేవుని యొక్క సన్నిధి, దేవుని యొక్క కార్యాలు జరుగుతాయో అక్కడ దేవుడు మిరకల్ చేస్తారు. Amen. Wherever the presence of God is, there are miracles. And really, I would like to really appreciate Sister Suvarna. You know, she is in the young age. She could do anything with her money. But she has decided to glorify God through her money. Amen. Which it's a testimony. That is what God likes. And I యొక్క ప్రాధాన్యత మన దేవుడికి ఇవ్వాలని. And I'm telling you, whatever we do for the Lord, and God will multiply in the days to come. Amen. So thank you so much, and it's I really want to thank God for the testimony. I was very happy. Though అంటే మన నుంచి నేను అనుకున్నాను మనం కూడా ఏమైనా చేయలేకపోతున్నాం, కానీ what we have done is a spiritual thing, and God multiply. Amen. Hallelujah. And ఈ యొక్క సాయంత్రకాల సమయంలో వాక్యం చదువుతాను. దయచేసి మనమందరం కూడా కళ్ళు మూసుకొని దేవుని ఆరాధిస్తాము. పరిశుద్ధాత్మ దేవ, మీకు స్తోత్రాలు తెలుస్తున్నాం ప్రభా. ఈ యొక్క సాయంత్రకాల సమయంలో మీరు మాతో మాట్లాడి మమ్మల్ని బలపరచుకోవాలి. యేసుకి పరిశుద్ధంగా అడిగి పెట్టుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఈ యొక్క సాయంత్రకాల సమయంలో మరి దయచేసి గమనించాలి. మరి మీలో చాలా మంది ఉపవాస ప్రార్థనలు ఉంటున్నారు. ఈ యొక్క 21 days ఫాస్టింగ్ ఎంతమంది ఉంటున్నారు? You're all there? All right, great. If you're not doing also, kindly participate in the prayer. Some people are going through some health issues, maybe work conditions. It's okay, but you can do whenever you want. You could at least మీరు ఒక్క రోజన్నా ఉపవాస ప్రార్థనలు ఉండాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. అట్లీస్ట్ డిపెండింగ్ అపాన్ యువర్ zeal for the Lord,
మరి మీ యొక్క ఆసక్తిని బట్టి ఒక రోజన్నా 2 రోజులన్నా ఉండాలని నేను కోరుతున్నాను. మరి నిజంగా ఈ యొక్క సాయంత్రకాల సమయంలో దేవుడు ఎందుకు ఉపవాస ప్రార్థన చేయమంటారు? మరి ఉపవాస ప్రార్థన చేయకపోతే దేవుడు మన ప్రార్థన ఆలకించడా? ఎందుకు ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ పెట్టాడు? మరి దేవుడు, కొంతమంది అనుకుంటారు ఏంటంటే, నా యొక్క మనసులో నేను ఉన్నప్పుడే నేను ఎందుకు ప్రార్థన చేయాలి, దేవుడికి సమస్తము తెలుసు కదా, ఎందుకు నేను ప్రార్థన చేయాలి అనే అంశాలతో కూడా మరి కొంతమంది తలంపు ఉంటుంటారు. మరి నిజంగా ఈ యొక్క సాయంత్రకాల సమయంలో మరి ఆ యొక్క ఉపవాస ప్రార్థనల గురించి మనం కొన్ని మాటలు నేర్చుకుందామండి. మరి ఉపవాస ప్రార్థన గురించి ఏ విధంగా చేయాలి ప్రభువా అని అన్నప్పుడు దేవుడు ఉపవాస ప్రార్థనలు ఎక్కడ రాశారంటే మత్తయి 6వ అధ్యాయం దగ్గర రాశారంటే, లెట్స్ ఆల్ జస్ట్ కీప్ యువర్ బైబిల్స్ ఓపెన్ టు మాథ్యూ చాప్టర్ 6. అక్కడ మరి ఉపవాస ప్రార్థన గురించి మనం చూస్తూ ఉంటాము. దయచేసి మరి మత్తయి 6వ అధ్యాయం 17 వచనాల నుంచి చదవండి. 17 పద్యం. ఉపవాసము చేయుచున్నట్టు మనుషులకు కనపడవలెనని కాక రహస్యమందున తండ్రికే కనపడవలెనని నీ ఉపవాసము చేయనప్పుడు నీ తల అంటుకొని నీ ముఖము కడుక్కొను. అప్పుడు రహస్యమందు చూచుచున్న నీ తండ్రి నీకు ప్రతిఫలమిచ్చును. ఆమేన్. సో దయచేసి గమనించాలి, నేను ఏ విధంగా ఉపవాస ప్రార్థన చేయాలంటే, ఇతరుల మనుషుల దగ్గర నేను ఉపవాసం చేస్తున్నట్టు కాకుండా నేను నా సీక్రెట్లో, అంటే కనబడని దేవుడు అంటే ఎక్కడైతే ఉంటారో అక్కడ వెళ్ళి మరి అందరము సమక్షంలో కాకుండా మరి ఎక్కడైతే ఆ దేవుడు ఉన్నాడో అక్కడికి వెళ్ళేసి ఉపవాస ప్రార్థనలు చేసి, కనబడని స్థలంలో, ఎవరు కూడా కనబడని స్థలంలో వెళ్ళేసి మీరు ఉపవాస ప్రార్థన చేస్తూ మీ యొక్క తల దేంతో అంటుకోవాలండి? నూనెతో అంటుకోవాలి. కోమ్ యువర్ హెయిర్ అంటే నేను ఉపవాసం చేస్తున్నట్టు మీరు అలాంటి భావనతో మీరు చూపించకండి. ఎందుకంటే మనుషుల ముందు మీరు ఉపవాసం చేస్తున్నానని మీరు చూపించుకోకుండా, వేషధారుల వల్ల చూపించుకోకుండా కనపడిన దేవుని కనపరిచే విధంగా మీరు ఉండండి అని అక్కడ రాయబడి ఉందండి. సో దయచేసి గమనించాలి, ఉపవాసము అని అనగానే ఎంతో మందికి భయం పుడుతుంది. ఎందుకంటే రుచికరమైన భోజనము నేను కొన్ని రోజు మానేయాలా అని. ప్రతిరోజు మంచి దోశ, ఇడ్లీ, వడ అవన్నీ కూడా ఇట్లా వేగుతూ అట్లా చేస్తున్నప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక్కరు ఉపవాస ప్రార్థన చేస్తున్నారనుకోండి, మీ యొక్క సహోదరుడు మమ్మీ వాళ్ళ దోశ పెట్టు మమ్మీ, ఆ యొక్క స్మెల్ అరోమా కూడా ఒక్కొక్కసారి ఏమనిపిస్తుంది అంటే పొద్దున తినేద్దాము మధ్యాహ్నం నుంచి చేద్దాంలే అనుకుంటాం, అవునా? ఒక్కొక్కసారి శోధన కూడా అలాగా వస్తూ ఉంటుంది. సో ఈరోజు సాయంత్రకాల సమయంలో చాలా మటుకు ఎందుకు ఉపవాస ప్రార్థన చేయరు అంటే, ఆ రుచికరమైన భోజనముని ఎందుకు మానేయాలి, ఫాస్ట్ ఫుడ్ ఎందుకు మానేయాలి అనే అంశంతో వాళ్ళు ఉపవాస ప్రార్థన చేయలేకపోతుంటారండి. అమ్మో నేను ఎక్కడ చనిపోతాను, నేను ఎక్కడ నా బాడీ వీక్ అయిపోతుందో అనే భావనతో వాళ్ళు చేయలేకపోతుంటారండి. కానీ దయచేసి గమనించాలి, మరి యేసు ప్రభు ఉపవాస ప్రార్థన చేస్తాడంటే, అవును యేసు ప్రభు కూడా ఒక ఉదాహరణ మాదిరిగా మరి 40 దినాలు ఉపవాస ప్రార్థన చేసినట్టు మనకి ఉదాహరణగా ఉన్నారండి. సో మనం కూడా ఆ రీతిగా ఉన్నప్పుడు మనం కూడా ఉపవాసం ప్రార్థన చేయాలి. ఎందుకంటే దయచేసి గమనించాలి, యేసు ప్రభు ఎన్ని దినాలు శోధింపబడ్డారంటే 40 దినాలు 40 రాత్రులు శోధింపబడ్డారు అని మనం చూస్తుంటాము. 40 దినాలు ఉపవాస ప్రార్థన చేసినాక ఆయన ఎక్కడికి నడిపించబడ్డాడు? అరణ్యంలోకి. దయచేసి గమనించాలి, అంటే అరణ్యంలోకి నడిపించబడిన యేసు ఎవరితో శోధింపబడ్డాడు? సాతానుతో శోధింపబడ్డాడు. మీకు ఎక్కడ రాయబడి ఉందంటే మత్తయి 4వ అధ్యాయం నుంచి రాయబడి ఉంది. అంటే 3 విధానంగా సాతాను శోధించినట్టు మనం చూస్తూ ఉంటాము. అంటే మనం ఏం చేయాలంటే శోధనని తట్టుకోవడానికి దేవుడు ఏం చేశాడు? అరణ్యంలోకి నడిపించక ముందే దేవుడు ఉపవాస ప్రార్థన చేసినట్టు మనం చూస్తుంటాము. మరి మన జీవితంలో ఎంతమంది శోధన ఎదుర్కొంటుంటారండి? ఎంతమంది శోధన ఎదుర్కొంటుంటారు? అందరం ఎదుర్కొంటాము, అవునా? ఆ చీర కొనాలి, ఆ బంగారం కొనాలి, ఆ భోజనం చేయాలి, లేకపోతే ఏదో ఆ సీరియల్ చూడకపోతే నా మనస్సు అంటే శోధన, ఒకలాంటి శోధన చూడాలి. నేత్రాశ, శరీరాశ, జీవపు డంబము, అది కావాలి నాకు అనే. ఎందుకంటే ఈ యొక్క లోకంలో ఉన్నప్పుడు మనం శోధనలు ఎదుర్కొంటాము.
మరి ఆ శోధనని ఎదుర్కొన్నప్పుడు ఆ శోధనని జయిస్తారా లేదా దానికి బానిసైతారా అనే యొక్క అంశాన్ని బట్టే ఈ యొక్క ఉపవాస ప్రార్థన మనకి ఒక జవాబుగా ఇస్తుంది. మరి దేవుడు మరి ఆ 3 శోధనలు జయించాడా జయించలేదా అనే ఉదాహరణ ఎక్కడ ఉందంటే మత్తయి 4వ అధ్యాయంలో రాయబడి ఉందండి. ఆ శోధించినప్పుడు దేవుడు వాక్యానుసారంగా వారికి ఉత్తరం ఇచ్చారు, సాతానికి ఉత్తరం ఇచ్చినట్టు మనం చూస్తూ ఉంటాము. సో దేవుడు జయించాడు అంటే శోధనని జయించాడు. హల్లెలూయా. సో అదే విధంగా మనం కూడా ఉపవాస ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు ఏ విధంగా అయితే శోధనని జయించాడో మనం కూడా జయిస్తూ ఉంటాం. హల్లెలూయా. ఆమేన్. సో దయచేసి గమనించాలి. సో ఈ యొక్క సాయంత్రకాల సమయంలో కొన్ని విషయాలు మనం నేర్చుకుందాం. సో వాట్ ఈస్ ఫాస్టింగ్? ఉపవాస ప్రార్థన అంటే ఏంటి అని మనం చూస్తున్నప్పుడు నిర్గమకాండము 34వ అధ్యాయము 28వ వచనం చదువుకోండి. Exodus chapter 34 verse 28. నిర్గమకాండము 34వ అధ్యాయము 28వ వచనం. అతడు 40 రేయింబగలు యెహోవాతో కూడా అక్కడ ఉండెను. అతడు భోజనము చేయలేదు, నీళ్లు తాగలేదు. అంతలో ఆయన ఆ నిబంధన వాక్యములను అనగా 10 ఆజ్ఞలను ఆ పలక మీద రాశాడు. ఆమేన్. అతడు ఎవరండి? మోషే ఎన్ని రోజులు? 40 దినాలు 40 రాత్రులు అక్కడ ఉపవాస ప్రార్థన చేశాడు. అక్కడ ఆయన భోజనము చేయలేదు, మంచి నీళ్లు కూడా తాగకుండా చేశాడు అన్నమాట. ఇది ఒకలాంటి ఫాస్టింగ్. మీరు ఉపవాస ప్రార్థన అంటే ఏంటి అని అడిగినప్పుడు ఉపవాస ప్రార్థన అంటే కొన్ని రోజులు లేదా ఒక పూట మీరు ఆహారం మానేసి దేవునితో గడపడమే ఉపవాస ప్రార్థన చూస్తుంటాం. అది 1 టైప్ ఆఫ్ ఫాస్టింగ్. రెండో రకమైన ఫాస్టింగ్ మనం చూసినట్లయితే లూకా 4వ అధ్యాయం 2వ వచనంలో రాయబడి ఉందండి. Luke chapter 4 verse 2. అపవాది చేత శోధింపబడుచుండెను. ఆ దినములలో ఆయన ఏమీ తినలేదు. అవి తీరిన తర్వాత ఆయన ఆకలిగొనగా, అపవాది నీవు దేవుని కుమారుడవైతే రొట్టె అగునట్లు ఈ రాతితో చెప్పుమని ఆయనతో చెప్పాడు. ఆమేన్. సో ఇదంతా దేవుని యొక్క శోధన. దానికంటే ముందు దేవుడు ఉపవాసంగా ఉన్నట్టు మనం చూస్తూ ఉంటాము. సో దయచేసి గమనించాలి. మొదటి రకమైన ఉపవాసం ఏంటంటే మోషే 40 దినాలు 40 రాత్రులు ఏమి తినకుండా తాగకుండా ఉన్నారు. లూకా 4వ అధ్యాయంలో రాయబడి ఉంది ఏంటంటే కొంతమంది అన్నము తినరు, మరి కానీ నీళ్లు తాగి వాళ్ళు ఉంటారు. నీళ్లు తాగి అంటే ఫ్లూయిడ్స్ తాగి వాళ్ళు ఉంటారు. మూడోది దానియేలు ఫాస్టింగ్ అని మనం చూస్తుంటాము. దానియేలు 10వ అధ్యాయము 2-3 వచనాలు చదవండి. Daniel chapter 10 verse 2-3. ఆ దినముల యందు దానియేలును నేను 3 వారములు దుఃఖ ప్రార్థనలైతిని. 3 వారముల గడియ వరకు నేను సంతోషంగా భోజనం చేయలేక ఇంటిని. మాంసము నాని ద్రాక్షరసము కానీ నా నోటలోనికి రాలేదు. స్నానాభిషేకములను చేసుకునలేదు. ఆమేన్. సో దయచేసి గమనించాలి. దానియేలు ఏ విధంగా ఉపవాస ప్రార్థన చేశాడంటే ఆయన 3 వారాలు శాకాహారిగా మారాడనమాట. ఎలాంటి మాంసము తినలేకుండా ఆ విధంగా. సో దయచేసి గమనించాలి. మరి ఉపవాసము అంటే కేవలం భోజనము మానేయడమేనా అని మీరు ఒకలాగా అనుకోవచ్చు. కానీ ఉపవాసం అంటే దయచేసి గమనించాలి, అది కేవలము భోజనం గురించే కాదు, కానీ ఏదన్నా మనము దేవుని కంటే ఎక్కువగా మనం సమయం గడుపుతూ ఉంటామో దాని నిమిత్తము ఉపవాసం అని చెప్తుందండి. సో దయచేసి గమనించాలి. కొంతమందికి ఒక పాస్టర్ గారు, ఒక సువార్థికుడు ఈ విధంగా అన్నాడు, నాకు చాక్లెట్లు తినడం చాలా ఇష్టము కనుక ఆ ఉపవాసం చేసినప్పుడు నేను ఆ చాక్లెట్స్ కూడా ముట్టుకోలేదని ఈ విధంగా చేశాడనమాట. అంటే ఉపవాసము అనేది ఏంటంటే ఏదైతే మీరు బాగా చూస్తున్నారో లేకపోతే బాగా టైం స్పెండ్ చేస్తున్నారో ఆ యొక్క టైంని మనము దేవుడికి కేటాయించాల్సిన అంశం ఉంది. అందుగురించే ఈ యొక్క ఉపవాసం అండి. సో కొంతమంది ఏదైతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మొబైల్లో బాగా లీనమైపోయారు అనుకోండి, ఫేస్బుక్ లేదా గేమ్స్, కొంతమంది గేమ్స్కి అడిక్ట్ అయిపోయారు, ఫ్రీ ఫైర్, మరి అదేవిధంగా పబ్జీ అనే గేమ్స్, అదేవిధంగా మరి చూసినట్లయితే టీవీ, మరి సోషల్ మీడియాకి బాగా మీరు బానిస అయిపోయారు అనుకోండి. సో దేవుడు ఏమంటున్నారంటే ఈ యొక్క ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్లో ఏదైతే మీకు ఎక్కువగా సాతాన్ని నుంచి శోధన మీరు కలుగుతూ ఉందో అది మీరు విసర్జించి
దేవాది దేవుని కనపరచడానికి ఆ యొక్క మీరు ఉపవాసము చేసి ఆ విధంగా ఉండండి అని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవు చేస్తుందండి. సో ఎప్పుడైతే మనము దేవుడికి మన శారీరకంగా మనం సమర్పించుకుంటామో దేవుడు మనకి ఆ యొక్క కంట్రోలింగ్ మైండ్ కూడా దేవుడు దయచేస్తాడండి. హల్లెలూయా. సో ఉపవాసము అంటే మనం ఏదో నేర్చుకున్నామో ఎందుకు చేయాలి ఉపవాసము అనే ఒక అంశాన్ని బట్టి మనం నేర్చుకోవాలి. దయచేసి గమనించాలి, సాతాన్ యొక్క గోల్, సాతాన్ యొక్క గురి ఏంటంటే మనని దేవుల్లో ఎదగనీయకుండా చేయడమే, మనందరినీ కూడా తనతో నరకానికి తీసుకెళ్ళడమే దాని జయం, సాతాన్ యొక్క గోల్. అందుగురించే సాతాన్ ఏం పెట్టాడు ఇక్కడ లోకంలో? సినిమాలు పెట్టాడు, మూవీ సాంగ్స్ పెట్టాడు. ఒక్కొక్కసారి మన రిలేటివ్స్ని కూడా సాతాను వాడుకుంటాడు. ఎందుకంటే చర్చ్కి వెళ్ళే టైంకే వాళ్ళు వస్తారు. అవునా? మీరు అనుభవం అయిందా? చర్చ్కి వెళ్ళే 5 నిమిషాల ముందే వాళ్ళు టక్కుమని మన ఇంటికి దిగుతారు, మనమేమో సంఘానికి వెళ్ళలేని పరిస్థితి. ఒక్కొక్కసారి దయచేసి గమనించాలి, ఎన్నో రకమైన సంఘానికి వెళ్ళబుద్ధి కావడం లేదు, నాకు ప్రార్థన చేయబుద్ధి కావట్లేదు, ఒంటరితనము, లేకపోతే సంఘంలో ఎవరో ఒక మాట అనేసరికి మన బాధ కుమిలిపోయి నెక్స్ట్ 2-3 వారాలకు సంఘానికి రాలేకపోతుంటాం. ఇవన్నీ కూడా సాతాన్ని మనం సాతాను అతను కనపరచబడాలి, అతను జయించే ఈ యొక్క ఆయుధాలు అన్నమాట. సో మనం ఏం చేయాలంటే మనము దేవాది దేవుని కనపరచాలి కాబట్టి మనం ఎప్పుడు కూడా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఉండాలి అని మన దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు. సో ఎందుకు మనం ఉపవాస ప్రార్థన చేయాలంటే, ఎందుకంటే కొన్ని దయచేసి గమనించాలి. అంటే ఏ విధంగా ఉంటుందంటే పవర్ ఉంటుంది, సూపర్ పవర్ ఉంటుంది. పవర్కి ఏంటి తేడా? పవర్ అంటే ఏంటి అర్థము? మామూలు పవర్. సూపర్ పవర్ అంటే ఎక్స్ట్రా పవర్. మనము సాధారణమైన పవర్తో గుంజలేనిది సూపర్ పవర్తో అది ఉపయోగపడుతుంది. అంటే ఏదైతే బంధకాలు నేను ప్రార్థన చేస్తున్నానో కానీ ఈ యొక్క శోధనలో నుంచి బయటికి రాలేకపోతున్నాను, నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను కానీ అది చూసినప్పుడు నేను పడిపోతున్నాను, అది చూసినప్పుడు నేను తాగేస్తున్నాను, అది చూసినప్పుడు నేను ఫ్రెండ్స్తో వెళ్ళిపోతున్నాను అని అట్లా వెళ్ళిపోతుంటాం. అవునా? కానీ అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఆ మాత్రం మనకి సరిపోవడం లేదు. అంటే బాడీకి మెడిసిన్ వేసుకుంటున్నామో అది చికిత్స అవ్వడం లేదు. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఎక్స్ట్రా మెడిసిన్ వేసుకోవాలి. ఆ ఎక్స్ట్రా మెడిసినే ఉపవాస ప్రార్థన. హల్లెలూయా. అది ఏం చేస్తుందంటే సాతాను యొక్క బంధకాల నుంచి విడగొడుతుంది అని మనం చూస్తుంటాము. హెవీ బర్డన్స్, కొంతమంది ఎంతో భారము మోసినట్టు ఫీల్ అవుతుంటారు, అవన్నీ కూడా దేవుడు తొలగిస్తాడు. హల్లెలూయా. అండ్ లెట్ ద ఆప్రెస్డ్ గో. ఎవరైతే బంధకాల్లో మరి మాంత్రికుల చేత అవన్నీ బంధింపబడిన ఆ యొక్క చైన్స్ అన్నింటినీ కూడా బ్రేక్ చేసే ఆ యొక్క సొల్యూషన్ ఏంటంటే ఉపవాస ప్రార్థన అని మనం చూస్తుంటామండి. ఏషియా 58వ అధ్యాయము 6-7 వచనాలు చదవండి అమ్మా. ఐజయా చాప్టర్ 58 verse 6-7 దయచేసి చదవండి. Is this not the fast that I have chosen, to loose the bonds of wickedness, to undo the heavy burden, to let the oppressed go free, and that you break every yoke? ఆమేన్. దయచేసి తెలుగులో చదవండి అమ్మా. ఏషియా 58వ అధ్యాయము 6-7. 58 లేదా? దుర్మార్గులు కట్టిన కట్లను విప్పుటయు. చూడండి, దుర్మార్గులు కట్టిన కట్టెను విడిపించుటకు, కడిమను మేకులు తీయుటయు, మేకులు తీయుటకు, బాధింపబడిన వారిని విడిపించుటకు, ప్రతి కాడిని విరగొట్టుటకు నేను నెరవేర్చుకొనిన ఉపవాసము కదా. నేను ఎందుకు చేస్తున్నానంటే ఇందుకు నేను ఉపవాస ప్రార్థన చేస్తున్నానని ఏషియా ప్రవక్త అంటుంటారు. అంటే మామూలు ప్రార్థన చేయకపోతే అవ్వదా? అవుతుందండి, కానీ టైం పడుతుంది. అదే ఉపవాస ప్రార్థన చేస్తే ఇమ్మీడియట్గా అయిపోతుంది. మీకు అర్థమవుతుందా? ఎవరైతే బాధింపబడుతున్నారో, పీడింపబడుతున్నారో, మేబీ ఆర్థికంగా మీరు లోపడిపోయినారు, మేబీ సాతాను మిమ్మల్ని పైకి రానియకుండా అనవరొక్కుతుంది అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం దేవాది దేవుని, అయ్యా
ఈ యొక్క సూపర్ పవర్ మనం యూజ్ చేయాలి. అదేంటంటే ఉపవాస ప్రార్థన. హల్లెలూయా. సో దయచేసి గమనించాలి, మీ యొక్క పిల్లలు ఒకవేళ టీవీకి బానిస అయిపోయారు, లేకపోతే గేమ్స్కి బానిస అయిపోయారు అనుకోండి, మనం ఏం చేయాలి? తల్లిదండ్రులు చెప్పిన మాట వినడం లేదు, అప్పుడు ఏం చేయాలి? మనకున్న ఆయుధం ఏంటి? ఉపవాస ప్రార్థన. హల్లెలూయా. దయచేసి గమనించాలి, ఎనీథింగ్ వీ కెన్ రీప్లేస్ విత్ ప్రేయర్ ఈజ్ అ టైప్ ఆఫ్ ఫాస్టింగ్. దయచేసి గమనించాలి, ప్రార్థనని ఏదైతే రీప్లేస్ చేస్తుందో అదేంటంటే ఉపవాస ప్రార్థన. దయచేసి గమనించాలి. మరి ఏదైతే మరి ఆది సంఘంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఉపవాస ప్రార్థనలు చేసి అందరికీ కూడా ఉదాహరణగా ఉన్నారు. అందుగురించే వాళ్ళ యొక్క జీవితాలు మార్చబడ్డాయని మనం చూస్తూ ఉంటాము. సో ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క లోకరీతి ఆశలన్నిటి కూడా విసర్జించుకొని దేవాది దేవుని గణపరిచారు. కాబట్టి ఆ విధంగా ఎందుకు మార్చబడ్డారంటే వాళ్ళు ఉపవాస ప్రార్థన చేశారు కాబట్టి వాళ్ళు లోకరీతి ఆశలన్నిటిని కూడా దూరం పెట్టి దేవాది దేవుని గణపరచడం మనం చూస్తూ ఉంటాము. సో దయచేసి గమనించాలి, మనకి ఎప్పుడు కూడా శోధనలు ఫిజికల్గా వస్తాయండి. మీకు అర్థమైందా? ఫిజికల్గా వస్తూ ఉంటాయి. అంటే నేత్రాశ మనం ఏదైతే చూస్తుంటామో అది మన మైండ్లో ఒక ఫిజికల్గా వచ్చి మనం ఒక తప్పిదము చేస్తూ ఉంటాం. నేత్రాశ, శరీరాశ, చేతులతో ఒకవేళ ధనము డబ్బు కనిపిస్తుంది అనుకోండి, మనం వెళ్ళి లంచాన్ని ఇచ్చేసారి కావాలనుకుంటుంటాము. లేకపోతే మనము ట్యాక్స్ ఏదన్నా ఒకటి అనుకోండి, ఏదో ఒకటి తప్పుదము చేసేసి మనము దాని నుంచి జయించుకోవాలని అనుకుంటుంటాము. కానీ దయచేసి గమనించాలి, ఏ విధంగా అయితే మనకు శోధన మరి ఫిజికల్గా వస్తుందో అందు గురించే ఒక దైవజనుడు అన్నాడు ఏంటంటే, మీకు వచ్చిన శోధనలన్నీ కూడా మీరు శారీరకంగా వస్తాయి కాబట్టి మీరు కూడా ఉపవాసము శారీరకంగా చేయాలి. మీకు అర్థమవుతుందా? శారీరకమైన ఆ యొక్క శోధనని మనం జయించాలంటే మన ఉపవాసము కూడా శారీరకంగా చేయాలి. అందు గురించి ఉపవాసం అంటే మీరు ఆహారం మానేసి దేవాది దేవుని ఒక గదిలో మీరు ఉండి ఆ యొక్క దేవుణ్ణి కనపరచాలి. ఆ విధంగా ఏ విధంగా ఉండాలి? మీరు స్నానం చేసి ఒక యాటిట్యూడ్తో, ఒక అలంకరణతో, ఒక ప్రార్థన భావంతో బైబిల్ తీసుకొని ప్రార్థన చేసి అక్కడ పాటలు పాడి ప్రార్థన అన్నీ కూడా దేవాది దేవుని ముఖముఖితో మాట్లాడాలని దేవుడు అనుకుంటున్నాడు. కేవలం ఉపవాస ప్రార్థన ఉండి టీవీ చూస్తున్న ఉపవాస ప్రార్థన అంటే కాదు. ఆ యొక్క క్రమంలో మీరు ఏం చేయాలంటే మీరు ఆ టైం దొరికినప్పుడు అలా దేవుళ్ళు ఉండాలని దేవాది దేవుడు ఆశిస్తున్నాడండి. సో ఏంటి ఉపవాస ప్రార్థన? ఎందుకు చేయాలని మనం చేస్తుంటాం. ఎప్పుడు చేయాలి ఉపవాస ప్రార్థన? ఎప్పుడు చేయాలి అంటే మత్తయి 9వ అధ్యాయము 14-15 వచనాలలో ఆన్సర్ ఉందండి. మత్తయి 9వ అధ్యాయము 14-15 వచనాలు. యోహాను శిష్యులు ఆయన యొద్దకు వచ్చి, అమ్మా పరిసయ్యులను మేము తరచుగా ఉపవాసం చేయుచున్నాము కానీ నీ శిష్యులు ఉపవాసం చేయరు, దీనికి హేతువేమని ఆయనను అడుగుగా, యేసు పెళ్లి కుమారుడు తమతో కూడా కారణం పెళ్లి ఇంట వారు దుఃఖపడుగా పెళ్లి కుమారుడు వారి యొద్ద నుండి కొనిపోవాడు అయినప్పుడు వచ్చారు, అప్పుడు వారు ఉపవాసం చేరు. ఆమె అక్కడ రాయబడిన అంశం ఏంటంటే పెళ్లి కుమారుడు వాళ్ళతో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఉపవాస ప్రార్థన ఎప్పుడు చేస్తారు? పెళ్లి కుమారుడు ఒకరోజు చనిపోయి పునరుద్ధారుడు అవుతాడు, వాళ్ళతో ఫిజికల్గా ఉంటాడు, అప్పుడు వాళ్ళు చేస్తారు అన్నప్పుడు యేసు ప్రభువు మరణించి తిరిగి లేచిన తర్వాత అందరూ కూడా ఉపవాసంలో ఉంటారు. సో మనము మరి ఈ యొక్క సాయంత్రకాల సమయంలో మనము ఉపవాస ప్రార్థనలు ఎప్పుడు చేయాలంటే దేవుడు ఎప్పుడైతే మనల్ని ప్రేరేపిస్తాడో అప్పుడు ఉపవాస ప్రార్థనలు చేయాల్సిందే. కొంతమంది సంఘాలు ఏం చేస్తాయంటే మరి 40 దినాలు మరి ఆ యొక్క గుడ్ ఫ్రైడే ముందు 40 days ఫాస్టింగ్ వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు. అది తప్పేం కాదు, వాళ్ళ అనుకూలమైన సమయంలో వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు. సో సంగమా మనము ఎప్పుడైతే మనం ఏదైనా దేవుడు ప్రేరేపింపబడినప్పుడు, దేవుడి చేత మనం ప్రేరేపించబడినప్పుడు, లేదా దేవుడు అంటాడు ఉపవాస ప్రార్థన చేయి నీకు అనుగ్రహిస్తాను, నీ ప్రార్థన సరిపోవడం లేదు అని అన్నప్పుడు అది మనకి టైం ఏం లేదండి. ట్రెడిషనల్గా అదే టైంలో చేయాలని ఎప్పుడు కూడా లేదు. మనకి ఎప్పుడైతే దేవుడు ప్రేరేపిస్తే అప్పుడు మనము ఉపవాస ప్రార్థనలో ఉండి దేవాది దేవుని కనపరచాలి. సో దయచేసి గమనించాలి. సో ఎప్పుడైతే మరి యేసు ప్రభు తిరిగి రెండో రాకముందు మనం ప్రతిరోజు కూడా ఉపవాస ప్రార్థన అంటే అది ఆశీర్వాదకరమే అండి.
సో మీకు అనుకూలమైన సమయంలో కొంతమంది వారానికి ఒకసారి చేస్తారు, కొంతమంది వారానికి 2 సార్లు చేస్తారు. సో మీకు అనుకూలమైన సమయంలో మీరు ఉపవాస ప్రార్థన నుండి దేవాది దేవుని కనపరిచి ఆయన యొక్క ఆత్మీయ శారీరకంగా మీరు ఆ యొక్క ఆశీర్వాదాలు పొందుకోవాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు. హల్లెలూయా. అదేవిధంగా హౌ షుడ్ వి ఫాస్ట్, ఏ విధంగా మనం ఉపవాస ప్రార్థన చేయాలి, ఎప్పుడు చేయాలని మనం నేర్చుకున్నామో, ఉపవాస ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఏ విధంగా మనం ఆచరించాలి అని అన్నప్పుడు దయచేసి గమనించాలి. ఇప్పుడే మనం చదువుకున్న మత్తయి 6వ అధ్యాయం 17-18లో మీరు లోకరీతిగా అంటే నేను ఉపవాస ప్రార్థన చేస్తున్నాను అనుకోండి, అప్పుడే మనకి ఆ టిఫిన్ తినకపోతేనే ఒకలాంటి బాధగా అనిపిస్తుంటుంది. ఆ బాధతో అందరి ముందర వెళ్ళి ఏదో టిఫిన్ చేయలేదా అని 100 మంది అంటారు. అవునా? అలాంటి భావనతో కాదు, అలాంటి భావనతో కాకుండా మీరు ఉపవాస ప్రార్థన చేస్తున్నారని ఒక్కరికి కూడా హింట్ ఇవ్వని అవసరం లేదు. మీరు చక్కగా స్నానం చేసి నూనె తల మీద నూనె అంటుకొని కోమ్ చేసుకొని మంచి బట్టలు వేసుకొని మీరు ఎక్కడున్నా అక్కడ దేవుని స్తుతించి కనపరచాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు. నో వన్ షుడ్ నో దట్ యు ఆర్ ఫాస్టింగ్. ఎందుకంటే సీక్రెట్లో ఉన్న మీ తండ్రే మిమ్మల్ని గుర్తించాలి ఉపవాస ప్రార్థన చేస్తున్నట్టు. హల్లెలూయా. ఆ విధంగా మనం ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్ చేయాలండి. సో ఈ యొక్క సాయంత్రకాల సమయంలో దయచేసి గమనించాలి, ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్స్ ఒక కాన్సెప్ట్ లాగా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అందరికీ చెప్పేసి నేను స్టేటస్లు పెట్టి టుడే ఐఎమ్ ఫాస్టింగ్ అని అవసరం లేదండి. అలాంటి ఇట్స్ నాట్ ఏ ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్, ఇస్ నాట్ ఏ కాన్సెప్ట్ ప్రేయర్. మీకు అర్థమవుతుందండి. సో ఆ విధంగా మనము ఉపవాస ప్రార్థన, సో వాట్ వి షుడ్ ప్రే. మరి నిజంగా ఉపవాస ప్రార్థన చేసినప్పుడు మనం ఏం ప్రార్థన చేయాలి, ఏం ప్రార్థన చేస్తారు ఉపవాస ప్రార్థన చేసినప్పుడు? మత్తయి, దీని యొక్క ఆన్సర్ మత్తయి 9వ అధ్యాయం 35 నుంచి 38 ఉన్నదండి. మాథ్యూ చాప్టర్ 9 verse 35 to 38. యేసు వారి సమాజ మందిరములలో బోధించుచు రాజసువార్త ప్రకటించుచు ప్రతి విధమైన రోగమును ప్రతి విధమైన వ్యాధిని స్వస్థపరచుచు సమస్త పట్టణముల యందును గ్రామముల యందును సంచారం చేశారు. ఆయన సమూహములను చూచి వారు కాపరి లేని గొర్రెల వలె వారికి చెదిరియున్నందున వారి మీద కనికరపడి కోత విస్తారమే కానీ పనివారు కొద్దిగా ఉన్నారు కనుక తన కోతను పనివారిని పంపమని కోత యజమానుని వేడుకొనుడని తన శిష్యులతో చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ సిస్టర్. సో దయచేసి గమనించాలి, యేసు ప్రభు వాళ్ళందరితో ఏమంటున్నారంటే కోత విస్తారంగా ఉంది, పని వాళ్ళు తక్కువగా ఉన్నారు. సో దేవుడు ఇంకా పని వాళ్ళని పంపించాలని దేవాది దేవుని వేడుకోండి అని ఆ విధంగా మీరు ప్రార్థన చేయాలని దేవుడు ఇక్కడ మనకి చెబుతున్న ప్రార్థన. మరి ఉపవాస ప్రార్థనలో మనం చేయవలసింది మన గురించి మనం చేసుకోవడానికి తప్పేం లేదండి, మన గురించి మనం చేసుకోవడంలో తప్పేం లేదు. కానీ దాని తర్వాత మనము దేవుని యొక్క మనస్తత్వంతో మనం నడవాలి. ప్రతి ఒక్కరు గమనించండి, ఎప్పుడు కూడా నీ గురించే ప్రార్థన చేసావు అనుకోండి, పక్కోడు దేవుని యొక్క రాజ్యం గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. 2 వ్యక్తులు ఉన్నారు. ఒక్కడేమో నాకు ఉద్యోగం కావాలి దేవా, నాకు వివాహం కావాలి దేవా, నాకు జాబ్ కావాలి దేవా, నాకు ఆర్థికంగా నన్ను ఆశీర్వదించు, శారీరకంగా బలపరచు అని ఒకనైనా ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. ఇంకొక అతను ఏ విధంగా ప్రార్థన చేస్తున్నాడంటే, అయ్యా నీ యొక్క రాజ్యము వచ్చును గాక, పని వాళ్ళు సువార్త ప్రకటింపబడును గాక, ఇంకా ప్రార్థన అంటే అతను దేవుని యొక్క రాజ్యం స్థాపింపబడాలని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. ఒకవేళ దేవుడు పైనుంచి స్కాన్ చేసి ఎవరి ప్రార్థనలు సువార్థకులుగా ఆలకించాలి? ఎవరైతే దేవుని యొక్క రాజ్యం నిమిత్తం ప్రార్థన చేస్తున్నారో దేవుడు వాళ్ళ ప్రార్థన ఆలకిస్తుంటాడు ఫస్ట్. ఎందుకంటే వాళ్ళు దేవుని యొక్క రాజ్యం స్థాపించబడాలని వాళ్ళు ప్రార్థన చేస్తున్నారు. మీకు అర్థమవుతుందా? మీరు రక్షణలో వచ్చారు, ప్రైజ్ ద లార్డ్. కానీ మన బాధ్యత ఏంటంటే మనం ఇతరులు కూడా రక్షణలో రావాలని మనము ప్రార్థన చేయాలి. మీ యొక్క వ్యక్తిగత ప్రార్థనలకి ప్రార్థన చేసుకోవడంలో తప్పేం లేదు. కానీ మన మొదటి అంశం ఏంటంటే, యేసు ప్రభు ఏం చేశాడంటే ఫస్ట్ ఆయన వచ్చి మనని సువార్త ఇచ్చాడు. సువార్త మనమందరం కూడా రక్షణలో వచ్చాము. మన బాధ్యత ఏంటంటే మన యొక్క లోకంలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా రక్షణలో రావాలి. సో మనమందరం కూడా మిషన్ మైండ్ ఉంటే, ఎప్పుడైతే మన మనస్తత్వము మిషన్ మైండ్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు నా గురించి కాదు కానీ ఎదుటి వాడి గురించి ఫస్ట్ ప్రార్థన చేస్తాను.
మీకు అర్థమవుతుందా? మన మనసు ఎప్పుడు కూడా మిషన్ ఉండాలి. మీకు అర్థమవుతుందా? అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ప్రతిదీ కూడా రాజ్యం, దేవుని యొక్క రాజ్యం గురించి మనం ప్రయాసపడుతుంటాము, ఆత్మల భారం కలిగి ఉంటాము, ఇతరుల గురించి ప్రార్థన చేస్తుంటాము, మనము ఇతరులని అట్లీస్ట్ వాళ్ళతో మాట్లాడి మనల్ని ఓదార్చాలని మనకు ఒక భారం కలిగి ఉంటామండి. సో దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే ఫస్ట్ అక్కడ దేవుడు ఏం చెప్తాడంటే కోత చూపించాడు. అవునా? కోత చూపించాడు. దేవుడు మనకు కోత చూపించాడా? చూపించలేదా? కోత అంటే ఏంటి? మనం పనిచేసే ఆ యొక్క ఫీల్డ్. దేవుడు కోత చూపించాడంటే మీరు పనిచేసే ఒక కోత, మీరు ఉంటున్న సమాజం అదొక అదొక కోత. అంటే ప్రతి ఒక్క అన్యుడు, దేవుని తెలియని వాడు అక్కడ ఉన్నాడా, అదంతా కోతనే. సో దేవుడు ఏం చేశాడంటే మనకి కోత చూపించాడనమాట. దాని తర్వాత జీసస్ షేడ్ హౌ టు రీప్ ద హార్వెస్ట్, ఏ విధంగా మనము వాళ్ళని ఆ యొక్క కోత కోయడం కూడా మనకు నేర్పించాడు. అందు గురించి కోత కొయ్యాలి అంటే పని వాళ్ళు కావాలి. ఆ పని వాళ్ళ నిమిత్తం మీరు ప్రార్థన చేయండి. నిజంగా మరి ఎంతమంది ఆ విధంగా ప్రార్థన చేస్తున్నారు? కోత విస్తారంగా ఉంది, అయ్యా ఇక్కడ సువార్థికులకు పంపియండి అని ఎవరైనా ప్రార్థన చేశారా? నా ఉద్యోగం మంచిదే, నేను తప్పేం పట్టడం లేదు, మన గురించి మనం ప్రార్థన చేసుకోవడంలో. కానీ కోత విస్తారంగా ఉంది, పని వాళ్ళు తక్కువగా ఉన్నారు ప్రభా, ఇక్కడ కొంతమందిని ప్రార్థన పంపించండి ప్రభా అని ప్రార్థన చేశారా? ఎప్పుడైనా వాళ్ళు కూడా దేవుని యొక్క రాజ్యంలో చేర్చబడాలి అని మనం ప్రార్థన చేశామా? ఎంతోమంది మనము దేవుని ఎరిగి ఉన్నాము, మనం చనిపోతే పరలోకానికి వెళ్తాం, నో డౌట్. మరి మన బాధ్యత ఇతరులను కూడా మనం పంపించాలి కదా. వాళ్ళ నిమిత్తం మనం ప్రార్థన చేశారా అని మనం మొరబెట్టుకుందామా? సో దయచేసి గమనించాలి, ఏ విధంగా ప్రార్థన చేయాలంటే భారంతో ప్రార్థన చేయాలి. కొంతమంది స్త్రీలు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు సంఘము తర్వాత ఇంట్లో ఎవరు లేనప్పుడు వారు ఏడ్చి కన్నీటి ప్రార్థన చేస్తూనే ఉంటారు. ఎంతోమంది ప్రార్థన చేస్తుంటారు. అలాంటి స్త్రీలను కూడా నేను ఎంతోమందిని చూశాను. ఏంటంటే వాళ్ళు యువరాత్రి వాళ్ళు ఏడ్చి ప్రార్థన చేస్తారు. ఎందుకు అంటే మనకు కూడా ఒకసారి బాధ వేస్తుంది, ఎందుకు ఏడుస్తున్నారు బాగా. కానీ ఆ యొక్క బాధ, నశించిపోతున్న ఆత్మల నిమిత్తం బాధతో వాళ్ళు ప్రార్థన చేస్తున్నారండి. అట్లీస్ట్ ఒక్కరికన్నా మనం ప్రార్థన చేశామా? ఒక్కరి నిమిత్తం మనం కన్నీటి పొట్టు కాల్చామా అని మనం గ్రహించుకోవాలండి. సో దయచేసి గమనించాలి, ఇలాంటి భారం కలిగి మనం ఉండాలి. రెండోది కొలొస్సియ పత్రిక 4వ అధ్యాయం 3వ వచనం చదవండి అన్న. కొలొస్సియన్స్ చాప్టర్ 4:3 దయచేసి త్వరగా చదవండి. మరియు నేను బంధకములలో ఉంచబడ్డకు కారణమైన క్రీస్తు మర్మమును గురించి నేను బోధింపవలసిన విధంగానే ఆ మర్మమును వెల్లడిపరిచినట్టు వాక్యం చెబుటకు అనుకూలమైన సమయం దేవుడు దయచేయమని మా కోసం ప్రార్థించారు. ఆమేన్. సో దయచేసి గమనించాలి, ఇక్కడ మరి ఆ యొక్క సువార్థికుడు ఏ విధంగా రాస్తున్నాడంటే నేను వాక్యం బోధించుటకు దేవుడు ద్వారాలు ఓపెన్ చేయాలని ప్రార్థన చేయండి అని ఇక్కడ రాస్తున్నారండి. మరి మీరు ఏ విధంగా ఎప్పుడన్నా అనుకున్నారా, నేను ఒక ఆఫీస్లో పనిచేస్తున్నాను, ఇక్కడ నేను అట్లీస్ట్ ఒక సువార్త ప్రకటించాలి, అట్లీస్ట్ అలాంటి ప్రార్థన మనం చేశామా? అలాంటి ప్రార్థన చేశామా మనము? అపోస్తలుడైన పౌలు ఈ విధంగా రాస్తున్నాడు ఏంటంటే మరి ఎందుకు చెప్తున్నాడు అంటే వాళ్ళందరూ కూడా బంధకాల్లో ఉన్నారు, వాళ్ళందరూ కూడా చెరసాల్లో ఉన్నారు, సాతానుతో బంధింపబడిన ప్రజలుగా ఉన్నారు. వీళ్ళందరి నుంచి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా సువార్త నేను బహురంగం ప్రీచ్ చేయుటకు దేవుడు నాకు ద్వారాలు ఓపెన్ చేయాలని ఎవరైనా ప్రార్థన చేశారా? సో ఉపవాస ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఈ రకంగా మనం ప్రార్థన చేయాలండి. when you fast and pray, you should pray like this: Lord, give me a chance to preach the gospel, give me an opportunity, నాకు ఆ యొక్క ద్వారాలు ఓపెన్ చేయండి ప్రభా అని మనము ప్రార్థన చేయాలి. సహోదరులారా, 1 కొరింథీయులు 16వ అధ్యాయం 9వ వచనం. 1 కొరింథీయులు 16వ అధ్యాయం 9వ వచనం చదవండి. మంచి సమయము నాకు ప్రార్థించి ఉన్నది, మరియు ఎదిరించే వారు అనేకులు ఉన్నారు కనుక పెంతెకోస్తు వరకు ఎఫెసులో నుంచి ఉండును. దయచేసి గమనించాలి, వ్యతిరేకించే వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు కాబట్టి
వ్యతిరేకించే వాళ్ళు అంటే ఆ యొక్క ఎవరైతే వ్యతిరేకిస్తున్నారో వాళ్ళ వెనకాల ఎవరున్నాడు? సాతాను. వాళ్ళని బంధించాలి. సువార్త ప్రకటించాలంటే, దేవుడు విడుదల కలిగించాలంటే ఆ యొక్క ప్రేయర్ టు బైండ్ ద స్ట్రాంగ్ మ్యాన్. దయచేసి గమనించాలి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఇంట్లో ఒకవేళ దొంగ రావాలనుకోండి, ఎవరిని బంధించాలి? ఇంటిని యజమానిని కొట్టేశారు అనుకోండి, ఈజీగా అందరినీ కూడా దోచేయచ్చు. అదేవిధంగా మనము సాతాన్ని అతని ఎవరినైనా తీసుకొని రావాలంటే ఫస్ట్ ఆ సాతాన్ని బంధించాలి. బంధించినప్పుడు అన్ని కూడా సులువుగా అవుతుంది. అందు గురించే సువార్తి కూడా అక్కడ ఏం రాస్తారంటే, ఆ యొక్క కొంతమంది ఎంత చెప్పినా వినరు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇంకా బంధకాల్లో ఉంటారు. ఫస్ట్ ఆ బంధకాలనే బ్రేక్ చేయాలి. మీకు అర్థమవుతుంది? ఇవన్నీ కూడా ఉపవాస ప్రార్థన చేసినప్పుడు జరుగుతాయి. యాకోబు 4:7 చదవండి. యాకోబు, జేమ్స్ చాప్టర్ 4:7. కాబట్టి దేవునికి లోబడి ఉండి అపవాదిని ఎదిరించుడి, అప్పుడు వాడు మీ యొద్ద నుండి పారిపోవును. ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే దేవుడికి లోబడాలంట. దాని తర్వాత అపవాదిని ఎదిరించాలంట. అప్పుడు మీ యొద్ద నుంచి పారిపోడు. రెసిస్ట్ ద డెవిల్ అండ్ హీ విల్ ఫ్లీ ఫ్రమ్ యూ. సో దానికంటే ముందు ఆ యొక్క ఆన్సర్ ఏంటి? దేవుడికి లోబడినప్పుడు, దేవుడికి లోబడకుండా అపవాదు ముందర నిల్చుంటే ఏమవుతుంది? మీకు వ్యత్యాసం కనిపిస్తుందా? ఫస్ట్ మనం జయించాలంటే ఫస్ట్ వి షుడ్ సబ్మిట్ టు గాడ్. అంటే శోధన వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? దేవుడికి లోబడాలి. అప్పుడు అపవాదిని ఎదుర్కొన్నప్పుడు వాడు పారిపోతాడు. దేవుడికి లోబడకుండా మనం నిల్చున్నామంటే ఎలా ఉంటుందో నేను చెప్తాను. ఏ విధంగా ఉంటుందంటే, మనం ఒక్కొక్కసారి చాలా సూపర్ టాలెంటెడ్ అనుకుంటాం. నాకేం కాదన్నా, నేను అన్ని చేయించేస్తాను. ఎవరు ఏమనుకున్నా అట్లా కాదు అనుకోని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, అంటే ఎట్లుంటుందంటే, మందు షాప్లో కూర్చొని నేను తాగను అని మనం దేవుడితో పోరాడుతుంటాం కదా, అట్లా ఏమైపోతుంది? మందు షాప్లోనే కూర్చొని నేను తాగను అని దేవుడికి ఛాలెంజ్ చేస్తాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది? లేదా వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఆ చెడు చూడకుండానే నేను దానికి బాని సరిపోనని అదే చూసుకుంటూ ఉంటాను కదా, నాకేం కాదన్నా, ఏం చేసినా కాదు అని అట్లా తీర్మానం తీసుకుంటే వాళ్ళు ఏమైపోతారు? వాళ్ళు మునపటి వాడికంటే భయంకరంగా తయారవుతారు. మీకు అర్థమవుతుందా? సో శోధన అనేది ఆ విధంగా ఉంటుంది. అంటే మనం ఏం చేస్తామంటే, నాకేం కాదన్నా, అందు గురించి కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే అందరితో వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఏం కాదన్నా, వాళ్ళ జీవితం ఏ విధంగా మారిపోతుందంటే, వాళ్ళు మునపటి వాడికంటే భయంకరంగా యూజింగ్ డ్రగ్స్ అంతవరకు వెళ్ళిపోయి వాళ్ళ జీవితాన్ని నాశనం చేసుకునే వాళ్ళగా ఉంటారండి. సో దయచేసి గమనించాలి, ఇలాంటి వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారండి. మా సంఘాలు ఎంతోమంది మేము చూసాము. అలాంటి వాళ్ళు ముందు బాగానే ఉంటారు, ఆత్మీయంగా నాలెడ్జ్ కూడా ఉంటుంది వాళ్ళకి, కానీ అయిపోదని వాళ్ళు ఏమంటారంటే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్తో బార్స్కి వెళ్ళిపోతారు, పబ్స్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. నేను తాగడం లేదు కదా, నో ప్రాబ్లం అని అనుకొని, అంటే అక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే మంటతో చెలగాటం అంటారు కదా, ప్లేయింగ్ విత్ ఫైర్. అల్టిమేట్లీ వాళ్ళు కూడా బానిస అయిపోయి సాతాన్ని కనపరిచే బిడ్డల్లాగా అయిపోతుంటారండి. సో అందు గురించి దయచేసి గమనించాలి. కొంతమంది ఎలా ఉంటుందంటే, సాతాన్ని కదా నేను ఎదిరిస్తానన్నా, ఏముంది నాకు దేవుడు ఉన్నాడు అంటే ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్తో వాళ్ళు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. కానీ దయచేసి గమనించాలి, మన యొక్క గోల్, మన యొక్క గురి సాతాన్తో పోరాడడం కాదు, దేవుడిని కనపరచడం. మధ్యలో వచ్చిన సాతాన్ని దేవుడు బంధించాలి. అంతేగాని అక్కడ ఉన్నాడు కదా సాతాను, పరిగెత్తుకొని అక్కడ బంధిస్తాను, అది కాదు మన గోల్. మన యొక్క గోల్ ఏంటంటే దేవుని గణపరచడం. మనము పరిశుద్ధ జీవితాలు మనం జీవించాలి. హల్లెలూయా. సో దయచేసి గమనించాలి. అదేవిధంగా మార్క్ 16-17 వచనంలో, దేర్ ఇస్ అ టైమ్ టు క్యాస్ట్ అవుట్ ద డెవిల్స్.
ఆ యొక్క దురాత్మల్ని కూడా సమయం పడుతుంది, సమయం వస్తుంది, ఆ టైంలో కూడా ఉపవాస ప్రార్థనతో మీరు ఆ యొక్క అపవాదిని మీరు బంధించే సమయం కూడా వస్తుందండి. మత్తయి 18వ అధ్యాయం వచనము, మార్క్ 3వ అధ్యాయం 27వ వచనం, ఇవన్నీ కూడా there is a time to bind the work of the enemy. సో ఆ యొక్క సమయంలో దేవుడు మరి అనుకూలమిస్తాడు ఏంటంటే ఆ యొక్క సమయంలో మీరు బంధించాలి సాతాన్ని. కానీ ఆ బంధించే కొంతమందికి ఎలా ఉంటుందంటే ప్రతి ఒక్కరు నీకు దయ్యం ఉందా, బంధిస్తా, నీకు దయ్యం ఉందా, అలాంటి అది కాదు మనం చేసే పని. మీకు అర్థం, మనం మాంత్రికులం కాదు అక్కడ. మనం ఎవరిని దేవుని శుద్ధి మనం ఆరాధించే వాళ్ళం, మనం దేవుని ఆరాధించే వాళ్ళం. అదేవిధంగా దయచేసి గమనించాలి, లాస్ట్ లూకా 11వ అధ్యాయం 2వ వచనం చదువు. లూకా 11వ అధ్యాయం 2వ వచనం. అందుకైతే మీరు ప్రార్థన చేయనప్పుడు తండ్రి నీ నామం పరిశుద్ధపరచబడును గాక, నీ రాజ్యం వచ్చును గాక. ఆమేన్. మీరు ప్రార్థన చేయనప్పుడు మీ నామం గర్వపరచబడును గాక, మీరు రాజ్యం వచ్చును గాక అని మీరు ప్రార్థన చేయాలి. మీ యొక్క రాజ్యం రావాలంటే లోకానికి అందరికీ కూడా సువార్త ప్రకటింపబడాలి. హల్లెలూయా. ఇలాంటి ప్రార్థన ఎంతమంది చేస్తున్నారండి? అయ్యా, లోకంలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా రక్షణలో తీసుకురా ప్రభా, మా యొక్క ప్రైమ్ మినిస్టర్, ప్రెసిడెంట్ గారిని, సీఎంస్ అన్ని కూడా మీరు దీవించి వాళ్ళని కూడా రక్షణలో తీసుకురామని ప్రార్థన చేయాలి. సహోదరులారా, అది మన బాధ్యత. ఉపవాస ప్రార్థన చేసినప్పుడు మన గురించి మనం ప్రార్థన చేయడం తప్పలేదు, కానీ ప్రాధాన్యంగా మనము దేవుని యొక్క మనస్తత్వం కలిగి ఇలాంటి ప్రార్థన మనం చేయాలని మనం చూస్తుంటాము. స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారంగా దయచేసి గమనించాలి, కానీ కొంతమంది కోట్ల మందికి సువార్త అందలేదండి. ఇప్పుడు కూడా ఒక సింగపూర్లో ఒక స్త్రీ వెయిటర్ వెళ్ళినప్పుడు ఇద్దరు వ్యక్తులు మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఏంటంటే బైబుల్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఆమె ఇట్లా తిరిగి చూసి ఏమనేదంటే, బైబుల్ అంటారు, వాట్ ఈస్ దిస్ బైబుల్ అని అడిగింది. అంటే ఈ బైబుల్ పుస్తకం అంటే ఏంటి అని అడిగింది అనమాట. అంటే బైబుల్ గురించి కూడా వాళ్ళకి చాలా మందికి తెలియదు, దేవుని గురించి, దేవుని నామం కూడా వాళ్ళకి తెలియదు, దేవుడు ఒక నిజమైన దేవుడు అని కూడా చాలా మందికి తెలియదండి. అంటే చాలా మందికి యేసు ప్రభు అనే పదం కూడా, నామం కూడా వాళ్ళకి తెలియదు. అలాంటి వాళ్ళకి సువార్త అందాలని మీరు ప్రార్థన చేయగలరా? ఈ యొక్క ఉపవాస ప్రార్థన దేవుడు ఆశిస్తున్నాడండి. సో దయచేసి గమనించాలి, కోత విస్తారంగా ఉంది, పని వాళ్ళు తక్కువగా ఉన్నారు. మనం కూడా ఆత్మీయంగా బలపరచబడి నేను నా కుటుంబం, మరి ఒక కుటుంబం పరంగా దయచేసి గమనించాలి, మీరు ఏం ఆశించాలంటే నేను నా కుటుంబంతో కలిసి యెహోవాని సేవించాలని మనం ప్రార్థన చేయాలి. చాలా మటుకి ఎలా ఉంటుందంటే అసంతృప్తిగా ఉంటుంటాం. ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి భార్య ఒక సంఘానికి వెళ్తుంది, భర్త ఒక సంఘానికి వెళ్తుంటాడు, పిల్లలు ఇంకొక సంఘానికి వెళ్తుంటారు. కలిసిమెలిసి ఒక సంఘానికి మనం కట్టుబాటుగా ఉండాలని మనం ప్రార్థన చేయాలి. అదేవిధంగా ఒక సంఘంగా, ఒక కుటుంబంగా కలిసి మనం దేవుని ఆరాధించాలి. నా పిల్లలు భయభక్తులతో జీవించాలని మీరు ప్రార్థన చేయాలి. సంఘమా దయచేసి గమనించాలి, ఎందుకంటే బయటికి అడుగు పెడితే శోధనలు, సాతాను యొక్క ఆ యొక్క క్రియలు అన్నీ కూడా ఉంటాయి. వాళ్ళందరి నుంచి లోబడి వాటికి లోపడకుండా మీ యొక్క పిల్లలు పరిశుద్ధంగా జీవించాలంటే మనం ఉపవాస ప్రార్థన చేయాలి సంఘమా. సో ఈ యొక్క సాయంత్రకాల సమయంలో ఎంతమంది ఉపవాస ప్రార్థన చేస్తున్నారు? మనమందరం కూడా భారంగా దేవుణ్ణి అడగాలి, నాకు ఇంకా భారం కలిగించు దేవా. ఎందుకంటే దయచేసి గమనించాలి, మీరు రక్షణలో వచ్చారంటే ఎంతో మంది ప్రార్థన చేస్తారు, మీకు తెలియని వాళ్ళు కూడా మీ గురించి ప్రార్థన చేస్తారు, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆ విధంగా నేను రక్షణలో రావాలంటే ఎంతో మంది నా వెనకాల ప్రార్థన చేస్తారు. మీరు కూడా రక్షణలో వచ్చారంటే అది దేవుడిచ్చిన వాళ్ళ ప్రార్థన ఫలింపబడ్డాయి కాబట్టి మనం రక్షణలో వచ్చాము. ఇది మన బాధ్యత అండి. మనమందరం కూడా ఇతరుల గురించి మనం ప్రార్థన చేయాలి. నశించిపోతున్న ఆత్మల నిమిత్తం మనం ప్రార్థన చేయాలి. ఎందుకంటే చివరి దినాలలో ఉన్న సంగమా ఆశీర్వాదాల గురించి కాదు, కానీ దేవుని యొక్క కార్యాల నిమిత్తం మనము జరగాలని మనం ప్రార్థన చేద్దాము. లెట్స్ నాట్ బి సెల్ఫిష్ క్రిస్టియన్స్. అంటే ఈర్ష్యపడే క్రైస్తవులుగా మనం ఉండకూడదు. ఎందుకంటే ఈ యొక్క చివరి దినాలలో మనము దేవుని యొక్క రాజ్యము స్థాపింపబడాలని మనం ప్రార్థన చేయాలి. హల్లెలూయా. మనమందరం కూడా కలిసికట్టుగా మనం ప్రార్థన చేయాలి. మనము బలశాలిగా ఉండాలి. దేవాది దేవుని ఘనపరిచి మనమందరం కూడా దేవుని స్తుతిగానాలతో ఆయన యొక్క రాజ్యం నిమిత్తం మనం స్థాపిద్దాము. ఒక్కొక్కసారి చాలా బాధేస్తుంది. ఎందుకంటే సంఘంలో ఒకవేళ ఎంతోమంది రాలేదనుకోండి, అదొక బాధ ఇస్తుంది. ఎందుకంటే ఎక్కడికి వెళ్ళారో అని ఒకటి ఉంటుంది. ఎంటర్టైన్మెంట్ వరల్డ్ అలాగ ఉంది. మనం ప్రార్థన చేయాలి.
ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ కూడా దేవుల్లో వచ్చి స్థాపింపబడి వాళ్ళు కూడా దేవుని గణపరిచే బిడ్డలుగా ఉంటే దేవునికి మహిమ ఘనత ప్రభావం అని మనం గుర్తించాలండి. సో దయచేసి మనమంతరం కూడా దేవుడు అలాంటి భారాన్ని మనకు కలిగజేయాలని మనం ప్రార్థన చేస్తామండి. దయచేసి మనమంతరం కూడా కొన్ని క్షణాలు ప్రార్థన చేసుకొని మనము ముగించుకుందామండి. హల్లెలూయా, థ్యాంక్ యూ జీసస్. హల్లెలూయా, థ్యాంక్ యూ జీసస్. సంగమం మనందరం కూడా ప్రార్థన చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ జీసస్. థ్యాంక్ యూ జీసస్. మీకు ఈ వందన స్తోత్రాలు చెల్లిస్తాం. హల్లెలూయా. దేవుడు మనందరితో మాట్లాడారు. సంగమం మనమందరం కూడా కొన్ని క్షణాలు ప్రార్థన చేసుకోండి. ప్రభా, ఇలాంటి ఆధిక్యత మాకు దయచేసినందుకు మీకే వందనాలు. ఈ యొక్క ఉపవాస ప్రార్థన నిమిత్తం మాకు తెలియజేసినందుకు మీకే వందనాలు ప్రభా. మరి మేమందరం కూడా కలిసి ప్రభా, మరి మీ యొక్క రాజ్యం నిమిత్తం ప్రభా మేము ప్రయాసపడతాం ప్రభా, ప్రార్థనలో గడుపుతాము అని మనమందరం కూడా తీర్మానం తీసుకున్నాం సంగమా. హల్లెలూయా, థ్యాంక్ యూ జీసస్ ప్రభా. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. దయచేసి అంతా మీరు కొన్ని క్షణాలు ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ప్రభా, మీకు వందన స్తోత్రాలు తెలుస్తున్నాం ప్రభా. సాయంత్రకాల సమయంలో మాకు మాట్లాడి మమ్మల్ని బలపరచడానికి మీకు వందన స్తోత్రాలు తెలుస్తూ యేసుని పరిశుద్ధ నామమున వేడుకొంచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. దయచేసి మన మందిరం కూడా నిల్చొని ఏమైనా పాట పాడుకుంటామంటే ప్రార్థన వినుడి పావనుడు. అదేవిధంగా మరి కానుకలు కూడా మనం సమర్పించుకుంటాము. దేవుడు ఇచ్చాడండి. ఆదరించాడు.
దగ్గరలో వచ్చిన కన్నా మేడం మరి లాస్ట్ వీక్ చూస్తే ప్రభావ తండ్రి మరి ప్రభావ ఎంతో బిలియనర్స్ ఉన్న అసలు ప్రపంచంలో కోట్లాది మంది ఉన్న ఏరియానే మరి తండ్రి మీరు తండ్రి ఎందుకు మరి అనిపించారు ప్రభావ మరి ఎంత డబ్బున్నా ఏమున్నా నా ఆధీనంలో ఉంటే లక్షలకు వస్తారని చెప్పారు ప్రభావ సహాయం చేయండి మరి వెళ్ళి లాస్ వచ్చేసి స్పెషల్గా వస్తాను సహాయం చేయండి అన్న ఆ మంటలు త్వరలో ఆరిపోయి ప్రభావ మరి తండ్రి అందరూ నార్మాలిటీగా వచ్చినట్టు నడిపించండి ఆ ఏరియా కూడా మీరు ఆశీర్వదించండి ప్రభావ తిరిగి రిజ్యూనేట్ చేయండి అందరినీ సహాయం చేయండి స్పెషల్గా మమ్మల్ని అందరినీ ప్రభావ తీసుకొచ్చిన వందనాలు తండ్రి మరి తండ్రి చక్కటి వర్షిప్తో మరి తండ్రి చక్కటి ఆరాధనతో మరి చక్కటి వాక్యంతో మరి స్పెషల్గా ప్రభావ వాక్యంతో పుట్టినందుకు వందనాలు తండ్రి మరి ఎలాగ మరి తండ్రి ఎందుకు చేయాలి మరి ఉపవాస ప్రార్థన అనేది క్లియర్గా చెప్పినందుకు ప్రతి ఒక్కరు నేర్చుకోని ప్రభావ మా గురించి కాదు ఇంకా మరి తండ్రి చుట్టుపక్కల వాళ్ళ గురించి ప్రార్థన చేసి అందరూ లక్షణంలోకి వచ్చి మరి తండ్రి మీ మహిమ చూసే విధంగా మీ రాజ్యం వచ్చిన కాక అనే వాట నిజమయ్యే కాక అనే విధంగా మమ్మల్ని ప్రార్థన చేసే విధంగా నడుస్తున్నాం ప్రార్థన వన్స్ అగైన్ ఈ సమయాన్ని చదువుకున్నాను రెస్ట్ ఆఫ్ ద వీక్ కూడా మీ ఆధీనంలో ఉంచుకుని ప్రతి ఒక్కరిని మేము నా మహిమ కొరకు వాడుకుంటున్నాం కొద్ది స్థితి ఆరాధన ఏసై అతి పరిశుద్ధ వీటిని ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమేన్. ఆమేన్. మన తండ్రి అయిన ప్రేమ కుమారుని యొక్క కృప పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సహవాసం మనందరికీ తోడై ఉండుగాక. ఆమేన్. Thank you so much for coming. We have snacks for you. Have good fellowship with one another. Amen. Hallelujah.